सत श्री अकाल जी, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब के सारे दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल मनप्रीत गिल लेके हाज़र अज खास मुद्दे ते चर्चा करने के लिए। मुद्दा यही है कि लोक सभा जिमनी चोणां ने 23 जून 2022 नूं दिन वीरवार नूं, पर अज जिहड़ा चोण प्रचार पार्टियां दे वल्लों कीता जा रहा सी उस ते विराम लग चुक्या ते चोण प्रचार दे विच सारियां पार्टियां ने अपनी ताकत झोकी है ते वख-वख पार्टियां दे वल्लों वख-वख तरीके दे नाल चोण प्रचार किया गया। रोड शो भी किए गए ने। पार्टियां दे प्रधान खुद उतरे ने चोण मैदान दे विच चोण प्रचार करने के लिए। मुख मंत्री भगवंत सिंह वो भी देखे ने इस बार रोड शो करते हुए संगरूर, धूरी, बरनाला के इलाकों के विच। ते अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख मंत्री ने, आम आदमी पार्टी के कन्वेनर भी ने, वो भी खास तौर पर पहुंचे सी। लोक सभा जिमनी चोणां ने जड़ियां उसनूं लैके चोण प्रचार इस बार सिखरां ते रहा। आम आदमी पार्टी कहती है कि साडी राजधानी है संगरूर, तो संगरूर तो 2 बार पहला मुख मंत्री भगवंत सिंह मान भी जिते ने। 2014 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां दे विच, 2019 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां दे विच ते उन्हां दे मुख मंत्री बनने दे नाल हलका धूरी तो विधान सभा चोणां जितण दे कारण संगरूर की सीट जिहड़ी खाली हो गई सी, जिस नूं लैके हुण लोक सभा जिमनी चोणां ने 23 जून 2022 नूं ते पार्टियां दे वल्लों प्रचार किया गया। पूरा जोरां शोरां ते रहा प्रचार, भरमा समर्थन भी मिलिया हर एक पार्टी के उम्मीदवार नूं ते हर एक पार्टी हुण जित दे दावे कर रही है। पर इतना समा ही दसेगा कि किहड़ी पार्टी दे जिहड़ी जित झोली दे विच पैंदी है ते किहड़ा उम्मीदवार है जिहड़ा संगरूर दे लोकां दा दिल जितदा है। तां जदों चोणां होणगीआं उस समय पता लगेगा, क्योंकि इकट्ठ हर एक पार्टी दे उम्मीदवार दे नाल हो जांदा है। पर ज़्यादातर लोग इहो जिहे हुंदे ने जिहड़ा भेत नहीं दिंदे, कहंदे कुछ होर ने, वोट किसी होर नूं पा जांदे ने। पर इह तां लोकां दा प्यार है, उम्मीदवार दा भरोसा हुंदा है लोकां दे दिल ते कि किस उम्मीदवार ते लोक भरोसा करके उस नूं वोटां पाउंदे ने। तो जोड़ा चोण प्रचार सिखरां ते रहा, इस दौरान वख-वख पार्टियां दे जिहड़े आगू ने उन्हां दे वल्लों बयान भी दिते गए सी। पहलां वो सुण लैंदे आ कि किहड़ी पार्टी दे आगू ने किस तरीके प्रचार किया है ते दूजियां पार्टियां दे तंज कसदे कि कुछ क्या। एक नज़र उधर भी मार लैंदे आ। मैं साइन करदा, साइन मेरे ने, दस्तखत मेरे ने, पेन थोड़ा है और एक भी परमात्मा के अरदास करदा मैं दिन च 2 बार हर रोज कि परमात्मा लोकां दे हक च पेन चलवाई, कोई फैसला गरीबां दे विरुद्ध ना हो जाए। गरीबां दे चुल्हिਆਂ ਦੀ ਅੱਗ बचावांगे। नौजवान मुंडे कुड़ी ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नौकरियां ਤੇ रोजगार ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਆਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ਆ 40000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ MP ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 10-12 ਦਿਨ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇ ਮਾਵਾਂ ਡੀਕਦੀਆਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਆ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ KP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, KP ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੈਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮੌਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? पार्टी ने आपका दावा करना कि ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਕੀ, ਨਾ ਰੇਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਹੋਟਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਪਟਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਕਸ MLA ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਡੇਟਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5600 ਪਲੱਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਇਲੀਗਲ ਉਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਛੁਡਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਿਖੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਟ ਸ਼ੋਅ ਨਿਕਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੇਟਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ CM ਬਣੀ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਉਹੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਥਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਬੱਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇੜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ MP ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਲਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੀਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੋਲਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ KP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਣਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ MP ਬਣ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੋਨੋਂ MP ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ MP ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2014 ਚ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਣਾ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਣਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਰਾਜਵਾਣਾ ਮੈਡਮ ਖੜੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਈਵਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਥੰਬਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਫਤਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਧਿਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਫਤਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕ ਜੱਜ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਸਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल हेलो जी।
मेरी आवाज बिल्कुल 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 शर्मा जी, बिल्कुल कोई गल नहीं, तकनीकी खराबी अचानक आ जाती है, उस पर काम किया जा रहा है। तो तुसीं भी बने रहे हो साडे नाल लगातार। तो साडे नाल मैडम अमनजोत कौर रामू वालिया वो भी जुड़े हुए हैं, सवाल आप इन्हें उन्होंने तो कर लें। रामू वालिया जी, मैडम जी, तो अश्विनी शर्मा वो भी कहते हैं या होर भारतीय जनता पार्टी के जोड़े आगू ने चोण प्रचार करते हैं, वो भी कहते हैं कि मैंबर पार्लीमेंट बढ़ा दो सानू एक बार लोक सभा जी सीट है संगरूर तो, कि लोगों को सहूलतां दित्तियां जाणगियां जिसके लोग हकदार ने, कि प्रधानमंत्री मोदी नौजवानों के लिए पैकेज देणगे। तो इहो जे किहड़े पैकेज ने कि जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट बनने तो बाद ही पंजाब के लोगों को या संगरूर के लोगों को मिलणगे? 8 साल हो गए केंद्र दे विच भाजपा की सरकार नूं, उस समय पैकेज वो क्यों नहीं दिते जिहड़े हुण मैंबर पार्लीमेंट बनने तो बाद दिते जाणगे? वैसे मैं तुहानूं दसदा भाई साहब मनदीप जी, थोड़े काफ़ी टैक्नीकल खराबी है, पर जिन्ना कि मैं क्वेश्चन समझी आ ਉਹਦਾ मैं आंसर यही करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सोच समझ के केवल सिंह ढिल्लों ਨੂੰ चुनिया। ਉਹ लोकल भी हैं, उत्थे वो पहले MLA रह चुके हैं और इस सारे संगरूर कॉन्स्टिट्यूंसी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ विचरते रहे हैं। और असी नवी पार्टी हाँ, असी इस बार बहुत अच्छा शो दिता, उत्थे बड़ी मेहनत की साढ़े सारे लोगों ने, साढ़े वर्करां ने, साढ़े लीडरां ने। और जे असी कोई वादा करते हैं देश में उन्होंने पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के हितों में, लोगों की राखी लई और लोगों के भले लई काम करती है, सारे देश में इंज कर रहे हैं। और जे असी ये सीट जित जाने हैं तो असी उत्थे साडे मैंबर पार्लीमेंट दिल नाल मन नाल लोगों की सेवा करेंगे। वैसे जिहड़ी ये चोणां हुंदियां, ये इलैक्शन जनरली जिहड़ी सरकार पावर विच हुंदी आ, उहदे नाल प्रशासन हुंदा, होर भी गल्लां हुंदियां, बड़ा प्रभाव रखदी है। पर आम आदमी पार्टी का पिछे तो लैके हुण तक जो भी 3-4 महीने का शासन उन्हां दा, गवर्नमेंट उन्हां दी, उन्होंने काफ़ी लोगों को नाराज़ किया। लॉ एंड ऑर्डर तो लै लीए तो लॉ एंड ऑर्डर इन्ना ज़्यादा खराब आ कि अज कल भी रात अमृतसर के नेड़े एक बच्चे के सिर च गोली वजी कि आम लोग मोटरसाइकिलों के उत्ते असले लैके घूमते हैं। और ये काफ़ी लोग इतने मूसेवाले का कतल होया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ काफ़ी लोग आ ਜਿਹੜੇ ਉਹ नाराज़ होए वे आ, दुखी होए वे आ। दूजी गल ये है कि संगरूर मानयोग मुख्य मंत्री साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होने करके, घर होने करके उत्थे आए दिन किते ना किते विद्रोह के ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦੀਆਂ। और आम आदमी पार्टी जो मानयोग मुख्यमंत्री साहब 2-3 थावां ते गए भी आ तो लोग सड़क तो सड़क वोटिंग भी कर रहे हैं और लोग इकट्ठे भी नहीं हुए, इकट्ठ भी नहीं होया कि मुख्यमंत्री ने आना होवे, पुलिस ज़्यादा सी ते आम जनता घट सी। फिर जो भी इन्होंने नीतियां कीतियां, जिवें मसलन शराब की नीति की आ और इन्होंने हजे तक बेअदबी का मसला नहीं हल किया और इन्हां दे MLA दे MP दे मिनिस्टर के खिलाफ जिहड़ी ओह इन्हां ने रिश्वतखोरी दे विच फड़े गए। ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ओह किते ना किते वोटर नूं प्रभावित करदियां। और तीजी गल ये भी आ कि वोटर है जिहड़ा वो बड़ा सियाणा हो गया, वो अंत तक आपदा मूँह नहीं खोलदा, सिर्फ रिजल्ट च ही पता लगदा कि किने की कीता। पर जिवें आम आदमी पार्टी ने नौकरियां दे वादे किए आ पर नौकरियां दित्तियां नहीं है। मसला उदों ही हल होगा जब नौकरियां मिल गई और आम पब्लिक सेफ होए, उन्हां दी सेफ्टी ज़्यादा जरूरी है। और जिवें इन्होंने शराब का लैके आए, इन्होंने पहला क्या भी असीं बजट दे विच असीं लोकां तो पूछ के बजट बनावांगे। मेरा क्वेश्चन ये आ कि लोगों ने बजट में ये कहा कि शराब सस्ती कर दी जाए, टैट्रा पैक खुराक बना के बच्चों के हाथ च दे दिते जान। पंजाब पहले ही नशे का समुंदर बन चुका, हुण इहनूं महासागर बना दिए। कि लोगों ने ये कहा कि किते लोगों दी मामा भैणां तो भी पूछा कि शराब सस्ती करनी है, कि टैक्स इकट्ठा करने शराब सस्ती करनी ही जरूरी है। अच्छा अमन जी, बिल्कुल ठीक है।
ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਵੋਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ, ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ, ਝੋਨਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕ ਸਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਕੀਮ ਆਈ ਆ ਅਗਨੀ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਮਨ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। KP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਚੁਣਨਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਤੀਜਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਰੁਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ, ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਗੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰੰਤੂ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ 'ਚ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਕਦਾ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ
ਸਰੇਆਮ 4 ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੇਰਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹਰੀ ਸਿਆਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਰਾ ਪੈਨ ਯੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਿਓ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੰਬੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਔਰ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੋਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾ ਬੈਠੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਐਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 1000 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ 100 90, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ 1000 ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ? ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਤੇ 9000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਏ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀਆ, ਔਰ ਮੁਖੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਮ ਦਿਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, CM ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ CM ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ CM ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਫਿਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ CM ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ CM ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਚੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਣਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5600 ਏਕੜ ਇਲੀਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ 26000 ਪਲੱਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮੈਮ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਡੇਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ।
ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੈਕੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਹੈ, ਈਵਨ 3 ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਮਸ ਵੱਧ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਮਸ ਵੱਧ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਈਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਡਾਟਾਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਰਕਿੰਗ ਜੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 3-3 ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਨਤਾ ਦੇ ਝੂਠੀ ਮਾਰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਾਪੀ ਮਾਰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਆਉਣੇ ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣੇ ਅਮਨ ਜੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਾਟ ਸਿਰਫ ਨੀਅਤ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੈਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਅਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੱਕਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਉੱਧਰ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਰਕ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਗਲੀ 'ਚ ਖੋਲ ਲਓ। ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ।
और जिम्मेवारी लो कि तुसी पावर च एंड प्लीज काम करो, लोगों के इल्जाम लाने बंद करो। हम ते पीछे की हो गया, पीछे तो लंघ गया, पहला आप अंग्रेजों के भी अंडर सी, वो तो लंघ गया, फिर हम असं रोई जाइए कि अंग्रेजों के अंडर सी तां खराब हो गया। नहीं, ये गलत गल है। जो कल सी इस पास्ट प्रेजेंट की गल करो कि प्रेजेंट तो थोड़ा हैंडल नहीं हो सकिया ना लॉ एंड ऑर्डर ना लोगों नूं आम आदमी पार्टी नूं रोजी रोटी चाहिए, खाना चाहिए और उन्होंने कमाई चाहिए। तुसी देन तो असफल हो रहे, पढ़ाई चाहिए, तुसी असफल हो रहे इन्हां गल्लां च। ना तुसी मेडिकल दे रहे हो, उत्तों तुसी शराब पिआउण लगा जाके लाउण ला रहे लोगों नूं। हालांकि पहला मसला नशे का हल नहीं होया और जिन्ने वादे किए सी वो हल नहीं होए, उन्होंने करो। एंड स्टॉप सेइंग दिस ऑल ऑफ यू, जेडे जिन्ने भी तुहाडे प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी ने, मैं उन्हें बेनती करूंगी सख्ती नाल ये बंद करो कहना कि फिर पुरानी गवर्नमेंट ने आ कीता सी। यू हैव द पावर, शो समथिंग कि ਅਸੀਂ आ कीता, दसो सानू। ठीक है अमन जी ठीक है। KP शर्मा जी तो एक सवाल शशिवीर जी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ 8 ਸਵਾਲ। शशिवीर जी, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। इस बारे ਅਸੀਂ छोटा स्पष्टीकरण मांगेंगे क्योंकि KP शर्मा जी तो भी सवाल करना है जी। ऑलरेडी जो भी गवर्नमेंट बनी है, चाहे 3 महीने हुए KP शर्मा जी को, 3 महीने कोई काफी नहीं होंगे, बट मैं तुम कह रही कि ऑलरेडी वर्किंग स्टार्ट कर दी है, ऑलरेडी रोड मैप तैयार करना कर दिता, चाहे गवर्नमेंट कोई जिले मेजर ਜਿਹੜੇ बैठे ने ज्यादा जॉब वास्ते बैठे हो। ਤੁਸੀਂ 26,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ शशिवीर जी ठीक है कोई ना फिर ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। KP शर्मा जी, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸੀ। देखो 2-3 चीज़ां इस डिबेट च उठियां। पहली गल तो मेरे वीर शशिवीर शर्मा जी ने कॉन्ट्राडिक्टरी गल की है। CM साहब इको दफ्तर बैठ सकते हैं, वो चंडीगढ़ बैठ जाए, चाहे धूरी बैठ जाए, चाहे बरनाले बैठ जाए। सरकार का एक सिस्टम बनया हुआ, डिप्टी कमिश्नर के थ्रू वर्क किया जाता है। इसका मतलब तुहानू अपने डिप्टी कमिश्नर से भरोसा नहीं। हुण डिप्टी कमिश्नर के उपर तुसीं किहड़े अफसर नूं बिठाओगे? मंत्री जी, एक सिंपल गल है कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिस्टम बनया हुआ, DC ਦੇ ਥਰੂ ਗਵਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। DC ਥੱਲੇ SDM ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ DC ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੋਗੇ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਧੁਰੀ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਬਰਨਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ DC ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਰੂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਨ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਫੋਟੋ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। दूजी गल यह है भी हर जगह फोटो नहीं लगी किते। भगवंत मान जी सानू दस दिन असं ला दिंदे जाके, हुण तां कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। मैं पहला दस दिन मैं लाया नहीं सी जाके, जिथे भगवंत मान जी नूं नहीं पता लगी मैं लाऊंगा। दूजी गल यह है भी जिहड़े मुलाजम अज जदों कांग्रेस सरकार सी 13,000 कच्चे मुलाजम संघर्ष कर रहे सी पक्का होने वास्ते। सरदार भगवंत सिंह मान उन्होंने धरने च पहुंचते हैं और उन्होंने कहते हैं भी तुसीं बस एक बारी मौका मिल जाण दिओ, पहले झट कर देंगे। अज जो 13,000 मुलाजम 3 महीने के कार्यकाल बीतने के बाद अज वो संगरूर टंकियां दे चढ़े बैठे हैं, उन्होंने उतारिया जा रहा, किसी को बिठाया जा रहा। अज लोगों को नजर नहीं आना चाहिए सी भी थोड़े पैर च हरी शाही पाती लोगों ने।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦ ਭਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ 'ਚ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਔਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ, 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗਈ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ यूपी से कंपैरिजन करके कह रहे हैं पंजाब दा किरपा करके किसी राज नाल मुकाबला ना करो। किसी राज नाल मुकाबला करके तुसी पंजाब च वध रहे क्राइम नू जस्टिफाई नहीं कर सकते। पंजाब च वध रहे क्राइम नू जस्टिफाई हो सकता है राज्यां नाल तुसी करके कंपैरिजन जे तुसी नू जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे वीर जी ये पंजाब वास्ते चंगा नहीं है। तुसी सीरियसली पंजाब दे लॉ एंड ऑर्डर नू कंट्रोल करने की सरकार कोशिश करे ताकि पंजाब दे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जो मैं पहला भी बेनती की थी अभी और सब काम बात हो जाएंगे। सब तो पहला जान और माल की राखी हुण भगवंत मान जी मुख्यमंत्री कदे आम आदमी पार्टी दे नहीं वो बीजेपी दे भी है अकाली दल दे भी है कांग्रेस दे भी है सारे दे है। सारे ने जान और माल की राखी की जिम्मेवारी प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट दी है और इन्हें सीरियस हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत खस्ता हालात पंजाब बिल्कुल बिल्कुल। और जेडी मैं बेनती करा अपने वीर नूं कि थोड़ी जी आप डिबेट शब्दावली जरूर ठीक करिए। जेड़ा पंजाब दा बेड़ा कर कहने वाली गल है ये मेरे दिल नूं चुभी है गल। कृपा करके इस तरह की शब्दावली तो ग्रेस किया जाए। जी ठीक है जसविंदर जी दलवीर सिंह गोल्डी दी अज एक जो देखा वीडियो भी देखिए गड्डी दे विच बैठ के वो एक वीडियो जारी करते हैं कहते हैं कि वर्करां दे विच कांग्रेस पार्टी के जिहड़े आगू ने उन्हां दे विच नाराज़गी है कि जिहड़ी कांग्रेस पार्टी वो आपस दे विच ही घेरू हो गई है कि उस नूं लैके मैं भरोसा दवाउणा। तो हुण की लगदा है दलवीर सिंह गोल्डी दे भरोसा काम करेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जिहड़े आगू ने उन्हां दे मनां दे विच तां नाराज़गी बैठी होई कि कांग्रेस पार्टी दे विच आपसी मतभेद ने कि लोक सभा चोणां दे विच उसदा असर तां नहीं दिखाई देवेगा। नहीं जी कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी की अगवाई की रेट एक मुठ है और सारे ने इकट्ठे होकर ये इलेक्शन है जी सारे लड़ी है। और राजा वड़िंग जी साडे प्रताप सिंह बाजवा जी विरोधी धिर के नेता और जिन्ने साडे साबका उप मुख्यमंत्री साहब और साबका मंत्री साहब सारे ने जी ठीक है जी सारे ने रल के डट के उन्होंने सपोर्ट की है। और सब तो वध इस वक्त जो रिस्पॉन्स है वो कांग्रेस पार्टी को लोगों वालों मिल रहा है क्योंकि जो इन्होंने महीनों के विच ही सरकार के नालों जो उन्होंने मोह भंग हो गया। जिस तरह पहला लोग जो भगवंत सिंह मान आउंदा सी ते घरां चों बाहर निकल के खड़ जाते सी ते हुण आपां सारे ने मीडिया ते देखिया होना जो भगवंत सिंह मान आया तो वो चुनिंदा बंदे ही सीगे उन्हां दे रोड शो दे विच। जी एक्चुअली जसविंदर जी थोड़ा समा घट है ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਟ ਕੇ ਗਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ 145 ਤਾਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ और आज लोग सारे पछता रहे हैं मुख्यमंत्री बना के। शशिवीर जी किहड़ी पार्टी नाल मुकाबला मानते हो लोक सभा चोणां दे विच थोड़े समय जी जवाब दे दिओ 30 सेकंड दे विच। सर मुकाबला
ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਪਰ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, KP ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।